property that in general determinant of A into B is what? Is what? Is equal Determinant to of is determinant of A into determinant of B. Okay? But what? Determinant of A plus B. Is it equal to determinant of A plus determinant of B? No. Yes. Is this property holds? No. कुठल्या समाधी property One होतं? basic example. Yes, one basic example is if I take A to be what? 1000. Okay. And this is A. And B to be, let's say 00001. Okay. Then from this A, what will be my determinant of A? What it will be? What is determinant of A? 0. 1. My screen is visible. 0. And what about B? 0. 0. 0. But if we perform, therefore from this determinant of A plus determinant of B will be 0 plus 0 is equal to 0. Okay. Now perform A plus B. What will be A plus B? As their order is same, therefore we can add these two matrices and addition will be component wise. That means this first element is added to B's first element. A's second element will be B's second element and write it down in the resultant A plus B matrix. Therefore it will be 1, 0, 0, 1. Therefore what will be my determinant of A plus B? It will be 1. Is it equal to determinant of A plus determinant of B? No. No. Okay. So this is another basic example for which this property does not. First row, 3 elements, and we have to multiply them respective to the column of this A. This is your first A. This is your second A. In order to do multiplication, we take first matrix row and we multiply each and every entry of this row to each and every entry of this column. What I mean is, here your first entry in the first row is 1. You need to multiply this 1 by this 1. So this will be 1 into 1 plus. Now give plus sign and then multiply the second entry with this second entry in the column. So this will be 2 into 0. So this will be 2 into 0. Next is multiply this 3 into 1. So this will be plus 3 into 1. This is going to be your first entry in the A square. Okay. Next you have to find the second entry. Now second entry will be take out the first row of this first A and you need to multiply this by your second column. First entry kattana first row first column. Second entry kattana first row second column. So tell me what is my first row second column's entry. Just tell me the multiplication. 2. Yes. 2 2 minus 2. minus 2. Very good. 6. Today plus 6 plus na ki minus 6. plus 6. Very good. So this will be your second entry. Now we have to find third entry. So third entry will be same first row and now take out this third column. So what will be my third entry? Yes. 3 plus 3 plus 2 3 plus 2 plus 0. 0. Okay, so this is your first row of A square. Resultant matrix, this will be your first row. Now we have to find the second row. So second row साठी काय करायचं? Take out this second row, and first multiply by first column of this second matrix. Okay, write the entry here. Similarly, take this second row itself and multiply by second column of this. It will be here. Same second row of this matrix, multiply this with this third column of A. It will be here. Okay. फक्त multiplication करताना respective element first ला first multiply
plus second ला second multiply plus third ला third multiply. Okay, and in the same way, if we have to find the third row of your resultant matrix, it will be third row, then first column will be here. Next, again third row, and then now you have second column. This will be here. And lastly, third row and third column, this will be here. Okay? Okay, Someone do madam. multiplication? Very good. Yes, So madam. now tell me the Teacher. answer. What will be Teacher, माझं this ते minus minus 15 मॅम 9 येते. very good. मॅम 9 येते. मॅम Nine. 9 येते. Its answer 9 आहे. 9 येते. Very good. Let's check. Okay, first of all, tell me what is my a square. This will be 4. Now tell me the other entries. This will be 6. 6 This will be 5. Yes. Any number? Five. खालचे सांग. 1 3 minus 1 1 3 minus 1 Very good. minus 1 105 105 Check out this Zero. entry. This entry check करा. इथे माझा Zero वेगळा five. आन्सर आलाय. मी पण केलंय, हे आन्सर वेगळं आलंय माझं. This is your third row and second column ना. So 1 into 2 will be 2 minus 0 2. Yes, 0. So माझं चुकलं. Zero येतंय. 0. Okay, 0 and 0 येते lastly, मॅम. yes, Five. very good. And this will be 5. Okay. So now this is your a square. Okay. Now find out its determinant. How to find? We'll go by cofactor. That means we'll go by first row itself. So this will be 4 plus 4, right? Because this is C11 with sign positive into 3 minus 1 0 5. Next is, tell me the next. minus 6 Minus 6 1 1 1 1 5 minus 5 1. minus 1 minus 1 5 Correct, na? yes And lastly, this Plus will be five. plus or minus. Very good. Plus 5 plus with 1 3 1 0 1 3 1 0. 0 Very good. Now tell me the answer. This will be 60, right? Because 3 into 5 15, 15 4 is 60. Minus this will be 5 plus 1 6 36, correct? yes And this will be minus 15 minus 15 15 minus 15. Okay, so now its answer will be 9 9 9. Minus 9 or plus 9, because 60 has plus positive sign. positive We'll, plus 9 plus 9 yes, we'll do Plus nine. subtraction and give the sign of the biggest number, which is plus 9. So we can say that determinant of a square is 9. Okay. Now I have one more thing to do for you. That हे तुम्ही determinant of a square find केलं. Okay. Now find determinant of a, the bracket whole square. What it will be? What it will be? How to find determinant of a bracket square? Yes, very good. Determinant of a into determinant of a, or we can find determinant of this a. Okay, जे काय तुमचं ये 3 4 5 5 आलं, so what will we do? Determinant of a square will be just square this term. This will be your determinant of a square. Okay, you can do the same way determinant of a into determinant of a, but we can जे हे दोनदा करण्यापेक्षा we'll just find determinant of a and just square that term, because determinant of a च्या जागी फक्त determinant of a ची व्हॅल्यू घालणार and we'll do square of that. Okay, so tell me the answer. परत आलं का 9 तुझं? कुठे चुकलं होतं? मॅडम माझी सेकंड रोज एक एलिमेंट चुकला होता. ओके, सो आलं ना प्लस 9? Yes, मॅम. ओके,
So now find out determinant of A bracket square. नाईन येते मॅम. 9 येत आहे. This determinant is 9. म्हणजे determinant of A actually तुमचं 3 आलं. Am I correct? येस. And we have to find determinant of A, the bracket square. So I'll just put determinant of A's value here and we'll just square this term. It will be 9. Okay. So from this whole calculation, can we say that determinant of A square is equal to determinant of A, the bracket square? Can we say this? Yes, Because ma'am. this is also 9 and this is also 9. Okay. So now I have a homework for you. Okay, उद्या सुट्टी आहे, सो एक तुम्ही होमवर्क करायचा आहे. सॅटर्डेच्या लेक्चरला जस्ट टेल मी दॅट इज इट ट्रू दॅट डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू एन, वेर एन इज एनी नंबर 1 2 3 4 5 6. 2 साठी तर वी हॅव चेक. ओके, चेक केलं आपण आत्ताच की ए स्क्वेअर इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए ब्रॅकेट स्क्वेअर असं असतं. What about 3 4? That means can in general we say that determinant of a raised to n is equal to determinant of a raised to n. आता हे करताना तुम्ही मॅथमॅटिकल इंडक्शनचं नाव ऐकलंय? केलंय मॅथमॅटिकल इंडक्शन कधी? 12th मध्ये झालंय मॅथमॅटिकल इंडक्शन? झालंय की नाही? पण लक्षात नाही. ओके, सो जाऊ देत, काय हरकत नाही. 1 साठी हे ऑब्विसली ट्रू असणार. इफ आय पुट n इज इक्वल टू 1 देन दिस विल बी ऑलवेज ट्रू, कारण डिटरमिनंट ऑफ a रेस टू n म्हणजे डिटरमिनंट ऑफ a रेस टू 1 इज इक्वल टू डिटरमिनंट ऑफ a रेस टू 1. इज इट करेक्ट? सेमच आहे दोघीकडे. RHS आणि LHS बोथ आर सेम, राईट? नो. अँड फॉर n इज इक्वल टू 2 आपण आत्ताच चेक केलं की हे ट्रू आहे. सो नाव हा जो नंबर आहे हा इवन नंबर आहे, राईट? जर हे एका इव्हेंट साठी ट्रू असेल तर ते प्रत्येक इव्हेंट साठी ट्रू असलंच पाहिजे. ओके, 4 साठी पण ट्रू असणार, हे 6 साठी पण ट्रू असणार, 8 साठी पण ट्रू असणार. ओके, बाय इंडक्शन प्रिन्सिपल. आणि आता फक्त तुम्हाला चेक करायचंय की व्हॉट अबाउट ऑड नंबर्स म्हणजे 3 साठी अँड 5 साठी. सो घरी आता होमवर्कला तुम्हाला चेक करायचंय, इफ आय टेक n is equal to 3 5, that means is it true that determinant of a raised to 3 is equal to determinant of a raised to the bracket raised to 3? हे ट्रू आहे का? इन द सेम वे determinant of a raised to 5 is equal to determinant of a raised to 5 आहे का? You can check for any 2 cross 2 matrices. ओके, हे 3 पॉवर आणि 5 पॉवर थोडंसं अवघड जाईल. So we can do that. We can take 2 cross 2 matrices. ओके, स्मॉलर मॅट्रिसेस साठी चेक करा आणि मला हे सांगा, डस दिस इक्वॅलिटी होल्ड्स? हे ट्रू आहे का इन जनरल? ओके, कराल? येस. सेम डिटरमिनंट ऑफ ए स्क्वेअर साठी व्हेरी गुड. येस मॅम. ओके, सो ए स्क्वेअर साठी जसं केलं तसं ए क्यूब साठी इट विल बी ए क्यूब विल बी डिटरमिनंट ऑफ ए क्यूब विल बी ए इंटू ए. सिमिलरली ए रेस टू 5 विल बी. ओके, आणि जर हे दोघांसाठी ट्रू असेल तर वी कॅन से दॅट 1 साठी ट्रू आहे. फॉर एनी इव्हन इंटिजर इट इज ट्रू. आणि जर हे ऑड साठी ट्रू आलं, ओके, इफ इट इज ट्रू फॉर एनी ऑड नंबर, देन आपल्याला अजून एक आयडेंटिटी मिळेल, दॅट विल बी डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू एन इज इक्वल टू डिटर्मिनंट ऑफ ए रेस टू द ब्रॅकेट रेस टू एन. ओके, हे बुक मध्ये नाहीये पण एक जस्ट एक फन फॅक्ट म्हणून एक करा. ओके, हे ट्रू आहे की नाही? येस करणार? येस मॅम. व्हेरी गुड. सो हे जे डिटर्मिनंट ऑफ ए स्क्वेअर आहे हे कशासाठी केलं तर ह्याच्यावरती एक एक्झाम्पल आहे. वी हॅव गिवन दॅट ए स्क्वेअर इज इक्वल टू आयडेंटिटी. दिस इज गिवन. ओके, हे गिवन आहे अँड वी हॅव टू चेक दॅट डिटर्मिनंट ऑफ ए is equal to plus minus 1. This is your claim. This we have to prove.
we have only given that a square is equal to identity, from which we have to show that determinant of a is equal to plus minus a. So बघा मी काय करते, determinant of using this property. Which property? This property. Determinant of a square is equal to determinant of a bracket square. This property I can write determinant of a square is equal to determinant of a the whole bracket square, right? Yes, yes or no? Yes, ma'am. Very good. So now, yes, so now see, a determinant of a bracket square म्हणजे काय? कोणीतरी सांगितल्याप्रमाणे this will be determinant of a into determinant of a. ओके, हे तर असंच असणार आहे. किंवा as it is, take this as determinant of a the whole bracket square. आणि आपल्याला काय माहिती आहे, a square is equal to I. This is given to us. So हा जो इथे a square आहे, this a square, याच्या जागी I लिहू शकतो आपण. Can we write? Because it is given to us, that is a square Yes, is ma'am. I. Yes, ma'am. So मी जर yes, so मी असं लिहिलं तरी काही फरक पडणार नाही. डिटर्मिनंट ऑफ I is equal to the RHS. Okay, is it true? Yes, everyone. Yes, ma'am. काहीच केलं नाही. Just we have given a square is equal to I and we have to prove this. So in order to prove this, I just take the identity determinant of a square is equal to determinant of a the whole bracket square. But as we know from this identity, a square is I. Therefore, just replace a square by I. Okay. Now, yes, very good. Determinant of I काय येतं? What is determinant of I? Let's take a to be a 2 cross 2. For example, if a is 2 One. cross 2, very good, 1. 1, 0, 0, 1. Okay, this will be your I. And what its determinant will be? What is its determinant? 1. 1. 1. हे आपण डायरेक्ट पण काढू शकतो using triangular property. If your matrix is triangular matrix, then its determinant will be product on the diagonal, right? No, so product on the diagonal means 1 into 1, or you can simply find determinant by cofactor method. So its determinant will be 1. That means this LHS side is 1, right? Is equal to RHS, determinant of a bracket square. Okay, now we know if we have x square is equal to 1, then we can take its square root काढू शकतो, right? Square root काढलं तर काय होतं? How to find square root? Just take square root of both sides. So याचं पण square root घ्यायचं, याचं पण square root घ्यायचं. So याचं square root will get cancelled. So it will be only x. And what about this square root? This will be plus minus 1. Correct or right? Wrong or right? Right. Yes. Square root घेताना this will be plus minus. त्याचं square root जर मी काढलं, this will be plus minus. का? कारण की if I take x is equal to plus 1, then also its square will be plus 1. And if I take x is equal to minus 1, still I get its square to be plus 1. Therefore, for this x is equal to plus minus 1, we have two values, plus minus 1, for which x square is equal to 1. This equation holds. Okay, from this property, I the root of both sides. This will imply determinant of a is equal to minus 1. Okay, I'll just repeat this example one more time. We have given a square is equal to I. We have to show that determinant of a is equal to plus minus 1. So in order to show this property, I just take determinant of a square is equal to determinant of a the bracket square. Okay, now we know, or we have given a square is equal to I. So I just replace a square by I, which is equal to RHS determinant of a bracket square. Now we know determinant of I is what? 1. So I just place 1 here. This is equal to determinant of a square. Now I just need a determinant of a. Na? Claim kartana, we have to just prove that determinant of a on the RHS side. So what I do, I just take square root of both sides. After taking square root of both sides, what will happen from this condition? X square is equal to plus minus 1. So therefore determinant of a is equal to plus minus 1, which was our claim, or that is we have to prove. समजलं?
Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ओके, ma'am. क्लिअर आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल म्हणून मी घेतलं. अँड तुम्ही मला सॅटर्डेच्या लेक्चरला सांगणार आहात ते एन वाला प्रॉपर्टी रेस टू एन द ब्रॅकेट रेस टू एन ट्रू आहे की नाही. ओके, कळालं ना नक्की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सगळ्यांना व्हेरी गुड. सो नाव वी आर गोइंग टू मूव्ह विथ सम न्यू इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट. ओके, समजा मी तुम्हाला खूप सारे पॉईंट्स दिले, खूप सारे म्हणण्यापेक्षा 4 पॉईंट दिले इन द कोऑर्डिनेट सिस्टीम. कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे 2 पॉईंट असलेल्या सिस्टीम मध्ये ते तुम्हाला 4 पॉईंट दिले. दॅट मीन्स इफ आय गिव्ह यू 0 0, न्यू कन्सेप्ट चालू झाला बरं का, सगळ्यांना सांगते. 0 0, नेक्स्ट इज 1 2, next is -2 3, and the last point is say 3 1. Okay, so हे 4 पॉइंट्स दिलेत इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. दॅट मीन्स वी हॅव x and y चे व्हॅल्यूज. So x is here 0 1 -2 3 and y is here 0 2 3 1. If I ask you to plot the graph of this 4 points, कसं काढणार? We'll take x axis, we'll take y axis. Am I right? This is your x axis, this is your y axis, right? So this will be 0, this will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be 4 5. बस झालं, एवढंच लागतंय. And in the y axis 1 2, on the y axis 1 2 3 4, and on the negative y axis it will be -1 -2 -3. ओके, हे खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप मस्त आहे. मी तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युलानी पण सांगू शकते, बट मला थोडंसं एक्सप्लेन करायचंय. सो बघा, व्हॉट इज 0 0? कुठे करू 0 0 ला प्लेस? दिस विल बी 0 0, राईट? Origin ला. Yes, ma'am. Very good. Next is 1 2. This is 1 2, right? No. Next is -2 3. म्हणजे -2 इकडे येणार ना, x ला -2. खाली येणार, -1 नाही, x ला -2 आहे ना. -2 is on x axis and 3 is on y axis. So इथे येणार. Correct ना? So this will be your -2 3 and last point is 3 1. So 3 1 will be somewhere here. Correct? ओके, आता हे तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या वहीमध्ये प्लॉट केलं तर तुम्हाला व्यवस्थित फिगर दिसेल. नाव वी कॅन कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स विथ द ओरिजिन. म्हणजे हा पहिला ओरिजिनला कनेक्ट करा, मग हा ह्याला कनेक्ट केला, मग हा ह्याला कनेक्ट केला, आणि मग हे 2 पॉइंट याला कनेक्ट केले. सो हे जर व्यवस्थित डायग्राम काढलं तर दिस विल बी पॅरलेलोग्राम. ओके, व्हॉट इज पॅरलेलोग्राम? कॅन यू टेल मी व्हॉट इज पॅरलेलोग्राम? हे असं दिसायला पाहिजे, पण ते दिसत नाही. तुम्ही बुक मध्ये व्यवस्थित काढा, ते तुम्हाला दिसेल. पॅरलेलोग्राम मध्ये द ऑपोजिट साइड्स आर पॅरलल टू इच अदर. Parallel to each other. So समजा I have asked you to find the area of this parallelogram. कसं करणार नाही पॅरलेलोग्राम तुम्ही एरिया फाइंड करताना? आपल्याला खूप सारे कष्ट करावे लागतील. तर ते नाही करायचंय आपल्याला, पण मी जस्ट इन जनरल सांगते. इन जॉमेट्री इफ आय गिव्ह यू दिस 4 पॉइंट अँड आस्क यू टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पॅरलेलोग्राम, इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. वी नीड टू कनेक्ट दिस. ओके, हे पण ऍक्सिसला जोडावं लागेल. ओके, आणि इथे तुम्हाला मग हा ट्रायंगल मिळेल. या ट्रायंगल वरनं यू हॅव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट यू हॅव दिस ट्रायंगल. ओके, सेम दिस विल बी T2 and this will be your again new नवीन काहीतरी एरिया. दिस इज युअर रेक्टँगल. ओके, या रेक्टँगल वरनं यू विल फाइंड फॉर्म्युला वरनं एरिया, अँड लास्टली दिस ट्रायंगल, अँड लास्टली दिस ट्रायंगल. ओके, सो म्हणजे तुम्हाला इतके सरफेस एरिया काढावे लागतील इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पॅरलेलोग्राम विच गो थ्रू दिस पॉइंट. ओके, बट थँक गॉड टू डिटर्मिनंट्स वी हॅव अ व्हेरी बेसिक कन्सेप्ट. जर हे तुम्ही सगळं करून जरी एरिया काढला, दॅट विल बी इक्विव्हॅलेंट टू इफ आय टेक एनी 2 ऑफ दिस साइड, any 2 of this 4 side, just take them into a column of a matrix. Suppose if I take these 2 vectors, so write these 2 vectors in column. So this will be 1 2 and this will be 3 1. Okay,
just in order to find a determinant of, sorry, in order to find area of the figure from these 4 points, just take any of the two vertices except 0. कारण 0 घेतला तर 0 into 0 always be 0. ओके, त्यामुळे ते येणार नाही. This will be 2 cross 2 matrix. Now next step is find determinant of A. Find determinant of A. This will be 1 3 2 1. Okay, so its determinant is -5. Correct? Okay. Yes, So ma'am. पण एरिया, Yes, ma'am. येस, पण एरिया कधी निगेटिव्ह नसतो. सो जस्ट टेक ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ -5. दॅट मीन्स -5 आला तरी विल टेक +5. Okay, this is your area of your figure, which is a parallelogram which passes through these 4 points. Okay, in geometry आपल्याला खूप कष्ट करावे लागतील to find area of this figure, but from determinants we can easily find the area of this figure. Just take any two of the vectors, write them in the column of A, then find determinant of A, and lastly take absolute value of determinant. ओके, कुठलेही घेऊ शकता, सेम आहे डिटर्मिनंट. आता इथे मी कुठला घेतला, सेकंड आणि फोर्थ साइड घेतली ना. यू कॅन टेक थर्ड अँड फोर्थ. सो दिस विल बी 3 1. चेक करा, बघा सेम आहे का. टीचर हा टीचर आपण एकदा पुन्हा सांगता का, माझी 2दा मीटिंग लिव्ह झाली होती. लिव्ह झाली. हे बघ काय करायचंय, इन ऑर्डर टू फाइंड आपल्याला 4 पॉइंट्स दिलेले आहेत. 4 पॉइंट्स मधून जाणारी एक फिगर. तर ही फिगर मिळते आपल्याला एरिया ऑफ, सॉरी, ही फिगर मिळते पॅरलेलोग्राम. if we have 4 points and we have to plot them onto a graph. Okay, plot केल्यानंतर if we connect all the points we'll get some figure. This figure is equivalent to parallelogram. हे बुक मध्ये काढलं तर तुम्हाला पॅरलेलोग्राम दिसेल. ओके, नाउ I have to find determinant of this parallelogram, sorry, area of this parallelogram. So in order to find area we have so many methods in geometry. ओके, म्हणजे हे सगळं कनेक्ट करून we can find the area, whole area. But there is one another way from determinant, that we can take any of the two sides. ओके, कुठलेही 2 साइड घ्या. ओके, अँड टेक इट्स डिटर्मिनंट. आणि डिटर्मिनंट आलेल्याचं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्या, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू, बिकॉज एरिया इज नेव्हर इन निगेटिव्ह. निगेटिव्ह मध्ये एरिया मोजत नाही. देअरफॉर विल टेक ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू. यू कॅन टेक एनी ऑफ द 2 वेक्टर्स. टीचर आता तुम्ही ज्या लाईन्स लिहिल्या आहेत, म्हणजे जे हा. लिहिले आहेत ते आता 1 2 हे तुम्ही कॉलम वाईज लिहायचे का त्यात? कॉलम वाईज लिहायचं, राईट, द कॉलम ऑफ द मॅट्रिक्स. आणि अजून एक गोष्ट, इथे वी हॅव 0 0 म्हणजे ओरिजिन आहे इथे. ओके, जर तुमचं एक्झाम्पल मध्ये इफ आय गिव्ह यू सम पॉइंट लाईक दिस, -2 0 1 3 2 1 5 1. ओके, नाउ फॉर दिस वर्टायसेस, दिस 4 वर्टायसेस प्लॉट करा पहिल्यांदा फिगर. ओके, जी काय तुमची फिगर येईल, समजा ही फिगर अशी काहीतरी आली. ओके, ही ओरिजिन मधून जाणार नाही. सो वी नीड टू शिफ्ट दिस फिगर फ्रॉम थ्रू ओरिजिन. Okay, so in order to shift this all 4 points or this figure from origin, we need to shift this vertex or this vertex or this vertex to origin. So हे करताना काय करायचं, टेक एनी वर्टेक्स आणि सबट्रॅक्ट करा प्रत्येक यातून. ओके, सपोज आय टेक दिस -2 0. ओके, सो -2 0 प्रत्येक साइड मधून सबट्रॅक्ट केला. सो दिस विल बी -2 + 2 0 -2, सॉरी 0 0 ना. -2 0 हा सबट्रॅक्ट करतोय प्रत्येक एलिमेंट मधून. सो दिस विल बी -2 + 2 0 0 -0 0. नेक्स्ट इज -1 3. ओके, दिस पॉइंट, या पॉइंट मधला पण हा पॉइंट सबट्रॅक्ट करायचा, विल गेट दिस पॉइंट. अँड लास्टली -2 2 0 1. अँड लास्टली 3 1. ओके, म्हणजे युअर इनिशियल पॉइंट्स आर दिस 4 पॉइंट्स, -2 0 1 3 2 1 5. Okay, but this figure
after connecting this all dots to your xy plane, this figure does not passes through origin. So first of all, shift this figure so that one of the vertex passes through origin. Okay, so kutlahi vertex घ्या. So I take this first vertex and I need to subtract this from each and every element to get 0 0 at one vertex. So याच्यातनं हा subtract केला. So this will be 0 0. So 0 0 आला. Now you can take any of the two vertex vertically. That means columns of A -1 3 0 1. Just find its determinant. Its determinant will be -1. This is your area. Just take absolute value. 1 square unit will be your required area of parallelogram. Okay, समजलं? टीचर म्हणजे एक तरी 0 0 असलं पाहिजे प्रत्येक याच्यामध्ये. हा, साइड मध्ये 0 0 असलं पाहिजे, कारण जॉमेट्री मध्ये पण करताना हे फिगर आपण असं जोडून आपल्याला याचं लेंथ कळणार नाही, हे कुठे कुठे लेंथ गेले, राईट. सो जर ओरिजिन मधून गेलं असेल तर ते ट्रायंगल आणि रेक्टँगल मधून एरिया काढणं इझी जातं. देअरफॉर वी शुड हॅव वन ऑफ द वर्टेक्स टू बी 0. एक वर्टेक्स 0 करायचा. 0 केल्यानंतरच टेक एनी ऑफ द टू vectors as a columns of A, then find its determinant with absolute value will be your area of parallelogram. समजलं सगळ्यांना? Yes. ओके, सो 2 एक्झाम्पल्स आहेत, ते करा मग आपण थांबूया. ओके, पुढचा नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. मॅम ते वरच्याचा आन्सर आहे. हा बोला मॅम, बोला. म्हणजे मध्ये कोणताही एका पॉइंट मधून मायनस करत जायचं का प्रत्येक पॉइंट? हा, जर 0 0 नसेल तर हे बघ, आता इथे बघ, इन दिस एक्झाम्पल ए आणि बी पॉइंट मध्ये तुझ्याकडे 0 0 एक वर्टेक्स आहे, हा वर्टेक्स आणि हा वर्टेक्स 0 0 आहे. पण इन द एक्झाम्पल सी अँड डी आपल्याकडे 0 0 वर्टेक्स नाहीये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शिफ्ट दिस पॉइंट सो दॅट ऍटलीस्ट वन ऑफ द वर्टेक्स, म्हणजे ऍट मोस्ट वन ऑफ द वर्टेक्स passes through origin. सो हे करताना काय करायचं, टेक एनी वर्टेक्स. सपोज तो 5 - 2 घेतला, सो काय कर, प्रत्येक पॉइंट मधून 5 - 2 सबट्रॅक्ट कर. सबट्रॅक्ट केला तर ह्याच्यातून तू 5 - 2 सबट्रॅक्ट करते, म्हणजे तुझा हा पॉइंट 0 0 होईल. ओके, म्हणजे आता तुला 1.00 मिळाला. सो नाव ओरिजिनला आहे. सो नाव डायरेक्टली आपला मेथड यूज करून फाइंड इट्स डिटर्मिनंट. ओके मॅडम आता प्रत्येक वेळी करून ऐका ना मॅडम, आता जर हे 4 पॉईंट आहेत आपले सेकंड याचे, 5 - टर्म प्रत्येकाच्यातनं मायनस केला तर प्रत्येकाची व्हॅल्यू बदलेल ना आता? हो, प्रत्येक पॉइंट बदलणार, तो शिफ्ट होणार फक्त, पण एरिया जो आहे पॅरलेलोग्रामचा तो चेंज होणार नाही. हा आपण फक्त शिफ्ट केलाय ओरिजिनला, स्केल केला, प्रत्येक पॉइंट स्केल केलाय फक्त, त्याच्यामुळे एरिया चेंज होणार नाही. एरिया विल बी सेम. पण पॉइंट आपण चॉईस करायचा ना कोणतं, म्हणजे हो, कुठलाही, चारीपैकी कुठलाही. आता मी हा केला, तुला वाटलं 3 - 3 1 केलास तर तुझं काय होईल, मला हा 0 0 वर्टेक्स मिळाले सेकंड वाला, पण तू -3 1 केल्यामुळे तुला थर्ड वाला जो वर्टेक्स असेल तो 0 0 मिळेल. ओके, समजा कुणाला वाटलं की 2 1 हा सबट्रॅक्ट करूया, सो त्याला फोर्थ पॉइंट जो असेल दॅट विल बी इट्स ओरिजिन. ओके, येस एव्हरीवन, समजलं? सो नाव फाइंड द एरिया ऑफ दिस पॅरलोग्राम. फर्स्ट एक्झाम्पल, आता ओरिजिन आहे या एक्झाम्पल मध्ये. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राय टू स्केच इट्स फिगर पहिल्यांदा ड्रॉ करा. फिगर ड्रॉ करून तो पॅरलोग्राम कसा आहे ते बघा. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. असं लिहा, एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम इज व्हॉट वी राईट एनी ऑफ द टू vertex as a columns of A. So A will be, आधी लिहा, A will be, समजा मी फर्स्ट आणि सेकंड मिळवला. ओके, फर्स्ट आणि थर्ड कॉलम्स ॲज अ vertex as a columns लिहिले A ची. So this will be A. Now we have to find area and we know area of parallelogram is nothing but determinant of A. Now just find a determinant of A, that is 30 minus 22 ना. 22. So this will be 8. आता हा 8
लकीली पॉझिटिव्ह आलाय, सो इट विल बी डायरेक्टली स्क्वेअर युनिट. पण हे जर मायनस आलं असतं तर काय करावं लागलं असतं, याचं ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घ्यावं लागलं असतं. अँड ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू विल बी युअर व्हॉट, एरिया ऑफ पॅरलेलोग्राम. ओके. आता इथे तुम्ही कुठल्याही घ्या, तर मी कुठला घेतलाय, फर्स्ट आणि थर्ड घेतलाय. बघू आपण आता सेकंड आणि फर्स्ट घेऊन येत आहे का. म्हणजे मी जर 5 2 आणि 6 4 घेतलं तरी पण सेम यायला पाहिजे. येतोय का. येतोय सो फॉर येतोय दिस येतोय. डिटर्मिनंट ऑफ ए येतोय. ओके. येस मॅम. नेक्स्ट इज 5 अँड 11. हे पण घेतलं. नेक्स्ट कोणीतरी हे ट्राय करून बघा, थर्ड अँड फोर्थ वर्टेक्स घेऊन ऍज अ कॉलम्स लिहा अँड फाइंड इट्स डिटर्मिनंट. सेम आहे का बघा. आता कधी कधी सेम येणार नाही. ओके. कधी कधी सेम येणार नाही, कारण जर तो तुमचा पॅरलेलोग्राम फॉर्म होत नसेल, पॅरलेलोग्राम जर फॉर्म झाला नाही, इफ दिस हे आफ्टर जॉईनिंग दिस पॉइंट्स इफ इट इज नॉट अ पॅरलेलोग्राम, तर कुठलेही वर्टेक्स घेऊन हे सेम येणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, इन माय एक्झाम्पल जे एक्झाम्पल होतं त्याच्यामध्ये एकाच 11 आलंय मॅडम, 11 हा, याचं आणि याचं डिटर्मिनंट सेम येणार नाही. कारण नाहीये काय येत sir. नाहीये, कारण हा पॅरलेलोग्राम फॉर्म होत नाहीये. ओके. हा, ह्याचं पॅरलेलोग्राम म्हणजे फिगर ह्याची जी आहे दॅट विल नॉट रिप्रेझेंटेड ॲज अ पॅरलेलोग्राम. त्याच्यामुळे हे सेम येत नाही, हे माझ्या लक्षात आलंय. पण जर तुमचा पॅरलेलोग्राम होत असेल तर तुम्ही कुठलेही 2 वेक्टर्स घेतले, कुठलेही 2 वर्टेक्स घेतले तर ते सेमच यायला पाहिजे. ओके एव्हरीवन. कुठलेही घ्या ते सेमच यायला पाहिजे इफ युअर फिगर इज पॅरलेलोग्राम. मॅडम जे फर्स्ट घेतलं ना, फर्स्ट आपण आता तिचं हा. पहिल्या दोघांचं माझं 8 आले. फर्स्ट टाइम मी फर्स्ट म्हणजे सेकंड आणि लास्ट घेतलं, त्याच्यानंतर सेकंड टाइम हा, ते मी ना त्याच्यामध्ये रॅन्डमली नंबर्स घेतले, ते कदाचित ते फिगर पॅरलेलोग्राम नाही होते, त्याच्यामुळे ते इक्वल येत नाही. पण असं होत नाही. फॉर आणि मॅडम एनी 4 वर्टायसेस कुठलेही 2 पॉइंट्स घेतले तरी एरिया विल बी सेमच असायला पाहिजे एरिया. हा बोल. आता आपण जे फर्स्ट एक्झाम्पल केलं ना बुक मधलं, आता तुम्ही जे घेतलं ते, हा. त्याच्यात पहिल्या दोघांचं आलं पॉझिटिव्ह, नंतरचं -8 आले, मग ते 8 लिहायचं ना. नाही, कुठलं एक्झाम्पल घेतलं मी बुक मधलं. आता फर्स्ट वाला बुक मधलं केलं. मॅडम मायनस येते. -8 आहे. येस मॅम. कुठलं हे म्हणताय ना, हे 0 हे वालं, हे नाही मॅम, हे एक्झाम्पल. आणि आता तुम्ही मग बुक मधलं आता. बुक मध्ये हो सॉरी. हा, कुठलंही एक लिहिलं तरी चालेल, काय हरकत नाही. 8च लिहायचं उत्तर. 8 विल बी युअर आन्सर. व्हॉट अबाउट सेकंड एक्झाम्पलचं सांगा डिटर्मिनंट, आपलं एरिया. 6 6. ओके, व्हेरी गुड, करेक्ट आहे 6. व्हॉट अबाउट सी साठी काय करणार, चूज एनी वर्टेक्स. तुमच्या आवडतीचा तुम्हाला कुठलाही वर्टेक्स पाहिजे तो घ्या. सबट्रॅक्ट दॅट वर्टेक्स फ्रॉम ईच अँड एव्हरी वर्टेक्स सो दॅट दिस फिगर गोज टू ओरिजिन. ओरिजिनला गेल्यानंतर टेक एनी 2 वर्टेक्स ॲज अ कॉलम्स ऑफ ए अँड फाइंड इट्स डिटर्मिनंट. दॅट विल बी एरिया ऑफ दिस पॅरलेलोग्राम. मॅडम मॅडम एकदा पॉईंट शिफ्टिंग एकदा करून दाखवता का परत, सीचं हा, हे पॉईंट बघ. शिफ्टिंग साठी. आता समजा मी कुठला पॉइंट चूज करू, समजा फर्स्ट पॉइंट चूज केला. सो 0 -2 हा जो पॉइंट आहे, हा प्रत्येक पॉइंट मधून आपल्याला सबट्रॅक्ट करायचा आहे. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट मधनं 0 -2 सबट्रॅक्ट केला, काय आला तुझा पॉइंट न्यू, 0 0. एम आय करेक्ट. कारण का -2 मधून हे बघ 0 -0 पॉइंट वाईज जायचं. 0 -0 विल बी 0. नेक्स्ट इज -2 मायनस ऑफ -2, राईट. दिस विल बी 0. हे मायनस मायनस प्लस होणार, therefore it will be 0. ओके. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, 5 -2 आणि 0 -2. सो दिस विल बी 5 - 0. सो 5 and -2 plus -2, therefore it will be 0 again. Next is -3 0. So -3 and 1 -2. मॅडम So this will म्हणजे आहे ना, फर्स्ट नी सेकंड मायनस करायचं का? First- हा, म्हणजे हा एक कुठला तरी पॉइंट चूज केला ना, तो प्रत्येक यातनं सबट्रॅक्ट करायचा. 1 मिनिट, टाइम किती झालाय.
झालं मॅम. 1240. हो चला 1240. थांबूया. मी तुम्हाला परत एक्सप्लेन करते.